وہ رات گھر لوٹا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چوکیدار سے دروازہ کھلا کر اندر آ گیا، لیکن اس کے گھر والوں کو 10 کے بعد ہی سونے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے اسے سامنے کوئی بھی گھر کا فرد دکھائی نہ دیا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی جانب جا رہا تھا جب اسے کچن سے آواز آئی۔ پہلے وہ سمجھا بلی ہے، لیکن اسے کاؤنٹر کے پیچھے سے کسی کا سفید ہاتھ نظر آیا اور وہ چونک کر کچن کی جانب چلا آیا اور دبے قدموں چلنے لگا، کہیں جو بھی ہے وہ بھاگ نہ جائے۔ اسے پردیس گئے 5 سال کا لمبا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے آنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وجہ اس کے گھر میں موجود وہ لڑکی تھی جسے وہ بالکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جس کے ساتھ زبردستی کا اس کا رشتہ جوڑا گیا تھا۔ جانے کی وجہ وہ تھی، آنے کی وجہ بابا کی ناساز طبیعت تھی، جس کی وجہ سے اسے لوٹنا پڑا۔ اس کے کف کوہنیوں تک موڑے ہوئے، بال ماتھے پر بکھرے سے تھے۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی چور کا آنا تشویش دہ بات تھی۔ کون ہو تم؟ چوری کر رہی تھی؟ شاہزین جس رات امریکہ سے لوٹا تو سبھی گھر والے فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ وہ سمجھا تھا اس کے گھر والے سو چکے ہیں، لیکن اصل میں اس کے گھر والے ایک فنکشن میں گئے ہوئے تھے۔ بس کچن میں ایک کم عمر لڑکی بھیگی آنکھوں کے ساتھ باسی کھانا حلق سے اتار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہزین یہی سمجھا کہ وہ چور ہے۔ جس طرح وہ چھپ کر کھانا کھا رہی تھی اور زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید اسے بھوک مٹانے کے لیے گھروں سے چوری کرنا پڑتی ہو۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے آنے اور سوال کرنے پر اس نے زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ وہ گھر میں تھی، اندر تھی، کھڑکی دروازے سب بند تھے۔ شاید اس کی نئی ملازمہ ہو، اسے نام معلوم تھے۔ جی حورین علی، اس نے معصومیت سے نام بتایا اور واپس کھانا کھانے لگی۔ شاہزین اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی جس کے ساتھ شاہزین کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رکھا تھا اور وہ غصے میں پاکستان چھوڑ کر آج 5 سال بعد لوٹا تھا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شاہزین کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ تم باسی کھانا اور زمین پر بیٹھ کر کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ اسے یک تک دیکھنے لگی۔ آپ پلیز تائی جان کو مت بتائیے گا، وہ مجھے ماریں گی، اس نے نم آنکھوں سے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کچن صاف کرنے لگی۔ شاہزین کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ وہ کیوں اس کی ماں کو ایسا کہہ رہی تھی؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری ماں تم پر ظلم کر رہی ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کی ماں کالز پر بتاتی تھی کہ حورین بہت زیادہ سیاست کرتی ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے کہ تائی جان اسے یتیم اور بے سہارا چھوڑے رکھتی ہیں، جبکہ ہم کہتے رہ جاتے ہیں حورین مہمانوں کے سامنے اچھے سے جایا کرو، تم اس گھر کی بچی ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بہو بھی ہو۔ لیکن وہ تو سنتے ہی نہیں۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس وقت وہ اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، اب اسے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ معصوم صورت والی خوبصورت لڑکی کس قدر چالاک لومڑی ہے۔ میری ماں کو اگر تم نے دوبارہ کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا، یہاں کچن میں تمہاری قبر کھود دوں گا، اس نے حورین کے کندھے میں انگلیاں دھسا کر کہا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا جس سے نکاح ہوا تھا وہ وہی تھا، شاہزین، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اور وہ بار بار دیکھے جانے کے قابل تھا۔ تائی جان کہتی تھی انہوں نے اپنا ایک ہیرا پتھر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ان کا دل کتنا جلتا ہے حورین نہیں جانتی، اور شاہزین کو دیکھ کر لگ بھی تو رہا تھا کہ وہ ہیرا ہی ہے۔ اس نے جھٹکے سے حورین کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی بیوی کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ وہ انہیں پاگل بناتی ہے۔ وہ کمرے میں آیا اور بیگ رکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سارے کے سارے کہاں ہیں۔ اس کی فیملی بڑی تھی، چچا بھی ساتھ رہتے تھے، بڑا سا بنگلہ نما گھر تھا۔ شاہزین سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے ایک بہن اور ایک بھائی اور تھے۔ اماں ابا چچا چچی کے بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ شاہزین کو سب پسند کرتے تھے۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا
और पेशे से डॉक्टर भी था, और बाहर भी उसकी धूम थी। वो काफ़ी वक्त से जॉब कर रहा था। पाकिस्तान में उसने अस्पताल बनाने का सोचा था और उसका काम चल भी रहा था। अब्बा और अस्पताल की वजह से वो वापस आ गया। उसकी छोटी बहन वजीहा थी और उससे छोटा भाई शामिर। उसके चचा की जुड़वां बेटियां सनोबर और मीराल थी। वो दिखने में बिल्कुल अलग अलग थी और उम्र में हुरैन की हमजोलियां थी। वो सब मिलकर हुरैन पर जुल्म करते और उसे घर की नौकरानी बनाकर रखते। हुरैन के बाबा ने तवाइफ से शादी की थी और कुछ वक्त बाद हुरैन के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। बाप बीमार रहने लगे। उन्होंने शाहजैन के बाबा को बुलवाकर उसकी जिम्मेदारी उसके ताया को दे दी। उन्होंने सूरत हाल देखकर हुरैन का निकाह शाहजैन से कर दिया। निकाह के दूसरे दिन ही इसके बाबा की डेथ हो गई थी और हुरैन जब पहली बार ताया के घर आई तो शाहजैन उसे बिना देखे जा चुका था। उसके बाबा ने मिन्नत समाजत से उसकी शादी हुरैन से कराई थी। शाहजैन और हुरैन ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। 5 साल पहले उनका निकाह हुआ था और अब उन दोनों के लिए ये पुरानी बात हो चुकी थी। शाहजैन बेड पर लेटा था कि मुलाजमा ने दरवाज़ा बचाकर खाने का पूछा। उसे हुरैन ने भेजा था। मुझे भूख नहीं है, लगेगी तो खा लूंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। उसे रह रहकर हुरैन पर गुस्सा आ रहा था। हुरैन को मुलाजमा ने आकर बता दिया और अनेक्सी में सोने चली गई। हुरैन भी वहीं उसके साथ सोती थी। इस बड़े से घर में हुरैन के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपना काम करके अनेक्सी में चली आई और सिंगल बेड पर ढह गई। आज उनके ढेर सारे कपड़े प्रेस करके वो थक गई थी। दूसरी सुबह जब वो घर में गई तो सारे खुशी से शाहजैन से मिल रहे थे। हुरैन ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें चुराकर सीधा किचन में जा पहुंची। मुलाजमा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया। वो सब नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें खाते थे कि उन 3 मुलाजमाओं को भी बनाने में वक्त लग जाता। हर एक की फरमाइश अलग अलग थी। हुरैन, मैं जब यूनी से वापस आऊं तो मेरे लिए मैक्रोनी बनाकर रखना। सनोबर ने जाते हुए हाँक लगाई और शाहजैन ने हुरैन की जानिब देखा। वो सर हिलाती किचन की जानिब जा रही थी जब मिराल उसके सामने आई। हुरैन, मेरा आज पुलाव खाने का दिल है, मेरे लिए दोपहर और रात के लिए वो बना देना। उसने भी बैग कंधे पर डाला और बाहर की जानिब निकल पड़ी। हुरैन दोबारा सर हिलाने लगी। मामा, क्या ये इस घर की मुलाजमा है? उसने अबरू उचकाकर सबके सामने पूछा। उसके अब्बा और चचा ने एक दूसरे की जानिब देखा। बेटा, मैं क्या कहूँ? अगर कहूँगी तो बोलोगे मैं बोलती हूँ। ये लड़की खुद से सारे काम करती है और सबके पास जा जाकर पूछा करती थी, आप क्या खाएंगे वही बना देती हूँ। अब सबकी आदत बिगड़ गई है, इसलिए हुरैन से अब सब फरमाइश करते हैं। उन्होंने अफसुर्दगी से कहा कि उन्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता। ताया जान जो अपनी भतीजी को बड़े मान से इस घर में लाए थे, अब अपनी बीवी और बच्चों के आगे बोलते तक ना थे। बाबा, आपका आज डॉक्टर से चेकअप है, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, उसने उठते हुए कहा। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे आज ही ज्वाइन करना है। उसने एक नज़र सबको देखा। भाई, आते हुए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा। मुझे हुरैन के हाथ के खाने बिल्कुल नहीं पसंद, उसने बेजारी चेहरे पर सजाते हुए कहा। उसी वक्त हुरैन ने उसके सामने उसकी फरमाइश पर चाइनीज राइस सामने रखे थे। ये अभी तुमने मेरे सामने इसे बनाने का कहा था, उसने अपनी बहन के झूठ पर अबरू चढ़ाकर कहा। हाँ, बस यही एक डिश अच्छी बनाती है, वरना इसे कुछ बनाना कहाँ आता है। सारा दिन किचन में घुसी रहने वाली हुरैन के खाने में अब नुक्स निकल रहे थे। शाहजैन ने गुस्से से हुरैन अली को देखा, जिसने पहले आदत बिगाड़ दी थी और अब उन सब की नौकरानी बनी फिर रही थी। उसे इस पर इंतहा से ज्यादा गुस्सा आया। खुद को मजलूम बनाने का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देती थी। मैं चलता हूँ, ये कहकर बाहर निकल गया और फिर शामिर हुरैन के सर पर पहुंच गया। जानम, मेरे भाई ने लिफ्ट नहीं दी क्या? मेरी लिफ्ट लेना पसंद करोगी? मैं तुम्हें यहाँ की नौकरानी के बजाय महारानी बना दूंगा। भाई तो पागल हैं, इतनी हसीन और नाजुक लड़की उन्हें दिखाई नहीं देती, उसने हुरैन के कान में सरगोशी करते हुए कहा। तो वो हड़बड़ाकर दूर हुई और उसे खौफजदा नजरों से देखने लगी। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता था। वो घर में सबसे बिगड़ा और आवारा किस्म का लड़का था। वो यूनी के बहाने नशा और क्लब जाने का आदी था और उस पर किसी की निगाह तक न थी। हुरैन उसके सामने कम अज कम आने की कोशिश करती। इस वक्त भी वो भागने के लिए पर तोल रही थी। वजीहा किचन में आई तो शामिर उससे दूर हुआ।
इसको कोई काम वाम सिखाओ बज्जी, आज मेरा इतना दिल था नगेट्स खाने का, अब यूनी से लेट आऊँगा। वो कहते हुए एक नज़र हुरैन को देखकर बाहर की जानिब चला गया। जब हुरैन ने उसके जाने पर सुकून का सांस लिया, वरना जब तक वो उसके पास होता था फिजा में मौजूद सारी ऑक्सीजन खींच लेता था। वजीहा उसे देखने लगी। काम करो बीबी, भाई आ गए हैं तो ये मत समझना हम उनकी जिंदगी में तुम्हें शामिल होने देंगे। तुम्हारी तो कोई क्लास ही नहीं, खुद को देखा है कभी? तुम भाई के काबिल किसी तौर पर नहीं हो। मेरा भाई सर्जन है और तुम हमारे घर की मुलाजमा। वो तनफ्फुर से कहती हुई वहां से चली गई, जबकि हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ताई जान उसे किचन में आई और रोते देखकर तिरछी नजरों से देखा। बीबी, अगर ये आंसू मेरे बेटे के लिए बहा रही हो तो भूल जाओ, मैं उसकी तलाक करवाकर तुमसे किसी और अमीर और क्लासी लड़की से उसकी शादी कराऊंगी, जिसे बोलना और इस सोसाइटी में मूव ऑन करना आता हो। तुम्हें तो बोलने के लिए जबान देना पड़ती है, बस तुम घर के कामों के लिए ही ठीक हो। जब हमें लगेगा अब तुमसे काम नहीं बन रहा तो तुम्हारे लिए लड़का देखकर शादी कर देंगे। शम्मा, तुम्हारे गांव में कोई था ना जिसकी तलाक हो गई थी, एक बच्ची है उसकी। ताई ने हुरैन को सुनाते सुनाते याद आने पर अपनी दूसरी मुलाजमा शम्मो से पूछा तो वो उन्हें देखने लगी। जी बेगम साहिबा, उसकी बेटी 2 माह की है, उसने अफसोस करते बताया। तो बस उसकी तलाक हो जाए, मेरे बेटे से उसे ही देख लेना। उस मर्द के लिए अच्छी खूबसूरत है ये, दोनों का दिल बहल जाएगा। ताई ने तंजिया कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो हुरैन की सिसकी निकली। वो अपने बेटे से तलाक दिलाकर इस पर जुल्म की नई दास्तान लिखने के लिए बेचैन थी। हुरैन अली ने शम्मो की जानिब देखा। बेगम साहिबा को बोलने दे, मुझे यकीन है अपने छोटे साहब जिस दिन तेरे दिल में झांकने लग गए, उन्हें तुझसे बेहतर और अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये बेगम साहिबा तो बस तेरे पीछे पड़ी रहती हैं। इन्हें क्या मालूम जिन बेटियों पर ये नाज करती हैं वो रातों को कितने मर्दों से बातें करती हैं। शम्मो ने कानों को हाथ लगाते कहा। वो इस घर की पुरानी मुलाजमा थी, उसका काम हुरैन की उम्र जितना पुराना था। हुरैन ने कुछ ना कहा, सबकी फरमाइश जो थी उस पर काम करने लगी। भाई शादी कब करेगा? अब तो बिल्कुल सेटल हो गया है। पहले बहाना था अभी पढ़ रहा हूं, फिर कैरियर स्टार्ट करना है, अब कौन सा बहाना है मेरे लाडले का। उसके करीबी दोस्त ने कैफे में आते ही शाहजैन को आड़े हाथों लिया। वो हंसने लगा और छम से उसकी आंखों के सामने हुरैन का सरापा आ गया। वो उसकी बीवी थी और वो निकाहशुदा था। ये बात उसने अपने सर्कल में किसी को नहीं बताई थी। उसको हुरैन से नफरत थी जो उसकी मां ने इसके दिल में भरी हुई थी। क्या सोच रहा है? कोई प्यारी सी भाभी देख रखी है क्या, या हमसे छुपा रहा है? बस बड़ा मीसना है, उसके दोस्त ने दोबारा से कहा तो वो उसे देखने लगा। मोहब्बत पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्त, जब भी किसी से मोहब्बत हो गई ना तो समझ ले मैंने शादी कर ली। उसने कॉफी का घूंट भरते कहा। हवा में नमी सी घुली हुई थी और मौसम काफी ठंडा था, लेकिन शाहजैन इतने साल बाहर रहकर आया था, उसके लिए ये ठंड कुछ भी नहीं थी। हुरैन के बारे में सोचने लगा कि ये रिश्ता उसे रखना था या उसे हुरैन को छोड़ना था। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। वो थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में मसरूफ हो गया था। रात 10 बजे अस्पताल से आया और हुरैन को हमेशा की तरह किचन में पाया। उसे पानी में भीगा हुआ देखकर किचन में चलाया, जो बर्तन धोते हुए खुद को भी गीला कर रही थी। ये सब क्या है? उसने सर्द आवाज से पूछा तो वो चौंक कर पलटी। उसका दुपट्टा साइड पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसको सुबकी महसूस हुई। फौरन से साबुन वाले हाथ धोकर उसने शाहजैन की जानिब देखा और दुपट्टा उठाकर फैला लिया। जी, आपको कुछ चाहिए? वो समझी वो खाना खाने या कोई फरमाइश करने आया है। घर वालों को नौकरानी बनकर दिखाने से कितने तमगे तुम्हारे नाम हो गए हैं, या तुम्हारे नाम के कितने झंडे लग गए हैं? उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने घर वालों को खासा बिगाड़ रखा था। ये तो मेरा फर्ज है। उसने ताई जान के लिए अल्फाज दोहरा दिए। उन्हें मालूम था शाहजैन उसे बाज पुर जरूर करेगा, जिसकी वजह से वो पहले ही हुरैन को कह गई थी। अगर ये बताया कि ताई और चच्ची काम करवाती हैं और खाना भी नहीं देती तो उसका इस घर में आखिरी दिन होगा और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगी। और वो सदा की डरपोक लड़की, उसने फौरन से उसकी बात सुनकर अमल दरामद शुरू कर दिया। फर्ज?
میرے کھاتے میں بھی تمہارے فرض نکلتے ہیں، اس کا کیا؟ وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا اور اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ نازک سراپے والی لڑکی کیسے برداشت کر رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے حیرت سے بولی۔ اس کے قدم ایک ایک کر کے اس کی جانب اٹھ رہے تھے۔ زین شاہ، اتنے میں پیچھے سے میرال نے آ کر پکارا تو وہ اس کی جانب پلٹ کر دیکھنے لگا۔ بڑا ہوں تم سے، بھائی کہنے کا تکلف کر لیا کرو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی ہوگے ایری غیری لڑکیوں کے، میرے تو زین شاہ ہو، اس نے ایک ادا سے بال پیچھے کرتے کہا تو شاہ زین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس بات کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ اس کے پوچھنے پر میرال گڑبڑا سی گئی۔ تائی چچی نے پلان بنایا ہوا تھا کہ حورین کو اس کی زندگی سے نکال کر میرال کا نکاح شاہ زین سے کروائیں گی، اسی لیے وہ ابھی سے اسے زین شاہ کہتی تھی اور اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی تاکہ اس کی نظریں میرال سے جڑ جائیں اور وہ حورین کی جانب نہ دیکھے۔ یہ سب پلان کا حصہ تھا۔ وہ اس پر عمل کر رہی تھی لیکن نہیں جانتی تھی سامنے زین شاہ ہے جسے لڑکیوں کا لمٹ کراس کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں ویسے ہی مذاق کر رہی تھی، تائی جان نے مجھ سے کہا تھا زین شاہ کے لیے آج کچھ اچھا سا بنا دو، اسی لیے آتے ہی میں نے آپ کے لیے یہ میٹھا بنایا تھا۔ میرال فریج کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ اس جھوٹ سے حورین عادی تھی، اس کی پکائی ہوئی چیزوں پر اپنا نام لکھوا کر کسی کو بھی پیش کر دیتی تھی۔ زین شاہ میٹھے کی شکل دیکھ کر متاثر ہوا جو کافی خوبصورتی کے ساتھ سجا تھا۔ اس نے چمچ لیتے ہوئے فروٹ ٹرائفل منہ میں رکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کا ذائقہ محسوس کرنے لگا۔ بہت مزے کا ہے، میں میٹھا نہیں کھاتا لیکن اس کو پورا کھا سکتا ہوں۔ تم تو بہت اچھی کک ہو، اس نے تعریف کرتے چمچ پر چمچ منہ میں ڈالا۔ حورین برتن دھوتی کچن سمیٹ رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم کہوں تو لازمی بنانا، اس نے ایک نظر حورین پر ڈال کر کہا، وہ جیسے جتا رہا ہو کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو میرال اس کے سامنے آئی۔ زین شاہ میرا ہے حورین، اس نے حورین کے کان میں سرگوشی کی۔ جو چیز میری ہوگی مجھ تک پہنچ جائے گی میرال، اگر زین شاہ قسمت میں نہیں ہے وہ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ملیں گے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے باہر کے جانب قدم بڑھا دیے۔ آج کھانا کافی بچا تھا جس کی وجہ سے حورین کو کھانے کو مل گیا تھا۔ بہو کہتی وہاں سے نکل گئی۔ اسے کیا کچھ بھی بولے، تائی اور اماں اس کے ساتھ تھی، وہ زین شاہ کو اس کی جھولی میں ڈال کر ہی چھوڑیں گی۔ میرال مطمئن تھی۔ آج وجیہہ کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ زین شاہ کو جلدی اسپتال سے آنے کا کہا تھا۔ اسے آج اپنے ہسپتال کے وزٹ پر جانا تھا لیکن اسے سب کینسل کرنا پڑا، اور پھر شام کے وقت وہ گھر پہنچا تو کافی رش تھا۔ لڑکے والے لڑکے سمیت بیٹھے ہوئے تھے۔ حورین رف سے ہولیے میں وہاں ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات سجانے میں مصروف تھی۔ وجیہہ ان کو سلام کرنے جا رہی تھی کہ حورین کو سویٹ ڈش لیے ٹیبل پر آ رہی تھی۔ بچاتے بچاتے وہ اس سے ٹکرا گئی اور وجیہہ کے کپڑے بالکل خراب ہو گئے۔ اس نے پہلے غصے سے حورین کی جانب دیکھا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شاہ زین جو ان باتوں میں مصروف تھا تھپڑ کی گونج پر پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ اس کی بہن نے حورین پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زین شاہ وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سارے مہمان بھی ہکا بکا ہو گئے۔ یو ایڈیٹ بچ، وہ اسے غصے سے دیکھ کر دھاڑی تھی۔ یہ سوٹ میں لمیٹڈ سیل سے لائی تھی، پتہ بھی ہے کتنے کا ہے؟ وہ اس پر پیسوں کا دھونس جما رہی تھی۔ حورین بنا آواز کیے آنسو بہا رہی تھی۔ بچی پلیز تمیز سے، تمہارے سوٹ کی قیمت کسی کی عزت سے بڑی نہیں ہو سکتی، زین شاہ نے اسے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو بولیں گے، آپ کی بیوی جو ہے، ملازمہ کو بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، ایسی بیوی کو تو 2 حرف کہہ کر چلتے کرنا چاہیے۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ سب جانتے تھے لیکن آنے والے مہمانوں کا بھی اس نے بالکل لحاظ نہ کیا۔ ان کے سامنے بھی وہ آپے سے باہر ہو گئی اور وہ سب کانوں کو ہاتھ لگاتے وجیہہ کو دیکھ رہے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو وجی، اس نے ٹوکتے ہوئے ہلکی آواز میں اور آتے ہوئے روکا۔ میں زبان سنبھالوں اور آپ اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتے؟ آتے جاتے لوگوں سے ٹکراتی ہے اور کبھی کبھی آپ کے چھوٹے بھائی سے فلرٹ کرتی ہے۔ آپ سنبھالیں، آپ کی بیوی سے حسن اور جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس نے یہ کہتے وہاں سے واک آؤٹ کیا۔ وہ حیرت اور غصے سے حورین کو دیکھنے لگا۔
وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی سے فلرٹ کرتی ہوگی۔ مجیحہ کے اس انکشاف پر وہ لب بھینچ گیا۔ مہمانوں کی وجہ سے وہ خاموش تھا، ورنہ اس کے ہاتھ حورین پر اٹھنے کے لیے تیار تھے۔ وہ مہمانوں کی جانب پلٹا تو حورین انیکسی کی جانب بھاگ گئی۔ شمو نے نفی میں سر ہلایا۔ مجیحہ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کیے وہاں پہنچی اور سب سے ملی، لیکن ان کا انداز کافی بدل گیا تھا۔ ان لوگوں نے تھوڑی سی مسٹیک پر کسی کو مارتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ شریف تھے، اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بنا کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگائے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ تائی جان اپنی بیٹی کے سر پر پہنچی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ معلوم تھا نا کہ تمہیں آج وہ سب دیکھنے آئے ہیں، خاص طور پر تم سے ملنے آنے والے ہیں۔ پھر یہ کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ تمہیں معلوم ہے ان لوگوں نے تمہاری طرف دوبارہ دیکھا تک نہیں۔ وہ لڑکا بھی اشارے کر رہا تھا یہاں سے چلو۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ تب کہاں کیا کرنا ہے؟ اس کی ماں ڈانٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجیحہ نے کان سے مکھی اڑائی۔ آپ نے دیکھا حورین کی شکل کیسی ہو گئی تھی اور بھائی کا منہ کتنا چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ شامیر فلرٹ کرتا ہے اسے، لیکن اس سے پہلے بھائی کچھ ایسا ویسا دیکھیں میں نے ان کا نظریہ ہی بدل دیا۔ اب جب کچھ بھی دیکھا تو سارا الزام اس حورین کے کھاتے میں جائے گا۔ جو آپ پلان کر رہی ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر چٹکی بجائی۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا وجی، یہ بہت اچھا کام کیا تو نے۔ اس کی ماں نے فخری انداز سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ دونوں ہنسنے لگی۔ اگلے دن ہی لڑکے والوں نے کال کر کے معذرت کر لی۔ تائی جان کافی صدمے میں تھی۔ پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ مجیحہ کی صحت پر اثر نہ پڑا اور زین شاہ کی نظریں حورین کی اب ہر ایک حرکت پر ہوتی تھیں، خاص کر جب شامیر گھر پر ہوتا۔ اس رات شامیر اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ حورین اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ زین شاہ اسپتال سے آ کر کمرے میں تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا تو وہ باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں پر کھڑا وہ حورین اور شامیر کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ اچانک اس کا آنچل ڈھلک کر ایک جانب سے پھسل گیا۔ شامیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کندھے پر رکھا اور حورین اسے دیکھنے لگی۔ بس یہاں تک ہی زین شاہ کا صبر تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا آیا۔ قدموں کی آواز پر ان دونوں نے سامنے دیکھا۔ وہ تیزی سے حورین تک آیا۔ وجی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے حورین کے ہاتھ تھامے اور اوپر کے جانب بڑھ گیا۔ شامیر حیرت سے دیکھنے لگا، پھر کندھے اچکا کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اسے کیا؟ وہ تو بس فلرٹ کرتا تھا۔ اسے کوئی فرق تھوڑا ہی پڑتا تھا کہ اس کا بھائی اسے مارے پیٹے کچھ بھی کرے۔ وہ بس اپنا دل گھر میں بہلاتا تھا۔ شامیر کھانا کھا کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور حورین پر قیامت برپا ہو گئی۔ تم سے اپنا حسن نہیں سنبھالا جا رہا یا تمہیں مرد چاہیے؟ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ حورین ڈر کر رونے لگی۔ شامیر بھائی نے خود سے، وہ ہچکی لیتی بولی، اس کے سامنے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو کھانا پاس سے دینے کی تکلیف ہی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس پر غصہ اتارنے لگا۔ وہ سسکی بھرتے لرز گئی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں شوہر ہونے کا مطلب، تاکہ غیر مردوں پر سے تم نظریں ہٹا سکو اور میری قربت میں گزرے لمحے کو سوچ کر مجھ تک بندی رہو۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے غصے سے دھاڑا تو وہ خوف سے رونے لگی۔ نہیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کریں۔ آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، یہ گناہ ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ گناہ؟ تم میرے نکاح میں ہو حورین، گناہ وہ ہے جو تم میرے بھائی کے ساتھ کر رہی ہو۔ اس نے بھاگتی ہوئی حورین کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر اچھال دیا۔ اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے حورین ہل بھی نہ سکی۔ ساری رات وہ اسے تڑپاتا رہا اور وہ اس کی ظالم گرفت میں مچلتی رہی۔ صبح تک وہ پڑی سسکیاں بھر رہی تھی، پھر اپنے بے جان وجود کو اٹھا کر انیکسی میں آئی اور فریش ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر تکیے کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ اسی حالت میں سو گئی۔ صبح اسے نہ پا کر گھر میں غصہ ہونے لگا تھا۔ شمو نے بتایا کہ اسے بخار ہے۔ زین شاہ آیا تو وہاں محاذ کھڑا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ کام ہے، پہلے اتنی عادت ڈال دی، اب محترمہ بیمار پڑی ہیں۔ تائی جان اور چچی دونوں ہی غصے سے چیخ رہی تھیں۔ حورین کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ زین شاہ نے پوچھا۔ اسے پچھلی رات بخوبی یاد تھی۔ ہاں چھوٹے صاحب، صبح کمرے میں آئی تھی اور روتی رہی، پھر بخار چڑھ گیا۔ وہ اس کی بات سن کر لب بھینچ گیا۔ شوہر نے حق وصول کیا تو بخار چڑھ گیا؟
और छोटे भाई के साथ बिना किसी रिश्ते के लगी हुई थी। मैं चेक करता हूँ, कहाँ है उसका कमरा। 3 माह में उसे ये तक मालूम ना हो सका था कि वो रहती कहाँ है। ताई जान गड़बड़ा गई। उसे सनोबर के बराबर वाले कमरे में ले आओ, ताई ने हल्की आवाज में कहा तो शम्मो सर हिलाकर चली गई और पिछले दरवाजे से उसके वजूद को बमुश्किल थाम कर वहां तक लाई। फिर जैन को इत्तला दी तो वो मेडिकल बॉक्स लिए वहां पहुंचा। वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। मेरी कुर्बत इतनी जहर है तुम्हारे लिए? उसने गुस्से से हुरैन के कान के पास गुर्राते हुए पूछा तो वो उसे नम आंखों से देखने लगी। जैन शाह को वो आंखें मासूम और उदास मालूम हुई थी। उसने बुखार चेक करते मेडिसिन दी और उसे कंफर्टर में रहने की हिदायत करता वहां से चला गया। जैन शाह अपने गुस्से में किया अमल 4 दिन में भूल गया था, जबकि वो बेचारी सोच सोच कर तड़प जाती। मिराल, ये चाय जैन शाह को दे आओ। चच्ची, उसकी माँ ने मिराल से कहा तो वो खुशी से उठी और जैन के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। फिर दुपट्टा गले में डालकर अंदर आई। उसे एक नज़र देकर जैन अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ हुरैन को भेजा करो, उसने सर्द लहजे में कहा तो वो देखने लगी। फिर पांव पटक कर बाहर चली आई और माँ से शिकायत करने लगी। ताई जान ने बीमार हुरैन की इस बात पर चुटिया ही पकड़ ली थी। समझती क्या हो अपने आप को? हूर परी हो। मिराल तुमसे काफ़ी ज़्यादा हसीन है और वही मेरी बहू बनेगी। उन्होंने गुस्से से कहते उसे छोड़ा। आजकल वो सनोबर के बराबर वाले कमरे में थी। जैन उसका चेकअप करता था। ताई जान नहीं चाहती थी कि जैन को भिनक भी हो कि वो शुरू से अनेक्सी में रहती आई है। मैं अपनी जगह पर जाना चाहती हूँ, शम्मो को देखकर हुरैन ने कहा। तुम्हारी कौन सी जगह है? जैन ने दाखिल होते हुए कहा। वो बड़बड़ा सी गई। छोटे साहब, बड़ी बेगम साहिबा है ना? अभी वो कुछ कहती कि मिराल तेजी से अंदर आई। शम्मो, तुम्हें मामा बुला रही हैं, उसने घूरते हुए कहा तो वो मुंह फुलाकर बाहर निकल गई और वो उसका चेकअप करता वहां से चला गया। उसे ज़रूरी काम से अमेरिका जाना था। 3 हफ्ते गुजर गए थे। हुरैन की तबीयत बेहतर होने लगी और जैन उसे देखकर अमेरिका 2 हफ्ते के लिए चला गया। उसके जाने के ठीक 3 दिन बाद हुरैन की हालत बहुत ख़राब होने लगी। उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। इसको मेरे सामने से दूर कर दें, इतना खाती है अब उल्टियाँ कर रही है, ताई जान ने नफरत से कहा। बड़ी बेगम साहिबा, इसको आराम करने दें, इसकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं। शम्मो ने उसकी साइड लेते कहा तो वो उसे घूरने लगी। ये तेरी पुप्पो की बेटी लगती है, हर वक्त इसकी तरफदारी करती हो। उन्होंने गुस्से से झड़का। वो उसे लिए अनेक्सी में चली आई। सच सच बता हूर, ये सब क्या है? वो नज़रों और तबीयत से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसके साथ क्या मसला है। क्या सच बताऊं? वो हैरत से पूछने लगी। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से आदमी अधूरी बातें। तू माँ बनने वाली है ना? उसकी बात सुनकर हुरैन की आंखें फट पड़ी। शाहजैन ने क्या किया था उस रात? वो हुरैन को देखते पूछने लगी और वो फूट फूट कर रोती उन्हें सब कुछ बताने लगी। वो सर हिलाते उठ गई। जैन शाह को मालूम है कि उसने क्या किया है? उसे मालूम होना चाहिए। अब तेरे साथ क्या होगा इस घर में? उसने हुरैन को समझाया, किसी तरह ये बात जैन के आने तक बाहर ना आने देना कि उसने ताल्लुक कायम किया है, वरना वो इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसे निकाल देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते तक उसने किसी न किसी तरह खुद पर काबू में रखकर काम काज किया, लेकिन उसके आने से 4 दिन पहले वो किचन में बेहोश हो गई थी। ताया जान को देखने डॉक्टर आया था। उसने हुरैन को भी देखा तो खुशखबरी दी, जो उन पर बिजली की तरह गिरी। वो सब हैरत से हुरैन को देख रहे थे। बता, इसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका बच्चा है ये? मैं कहती थी ना इसका किरदार अच्छा नहीं। उसकी ताई ने वावेला मचाकर घर सर पर उठा रखा था। हुरैन कुछ कहने की कोशिश में रोने लगी थी। उसकी ताई तो सुन नहीं रही थी और ना ही चच्ची। उसे गुस्से से ताया ने घर से निकाल दिया। जो इस नाजायज औलाद का बाप है, उसके पास लेकर जा इसको। मेरा बेटा जब लौटेगा तुझे तलाक भेज देगा। मिराल खड़ी सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ किए बिना ही उसका रास्ता साफ हो गया था। सनोबर, मिराल और वजीहा बैठी उसकी किरदार पर उंगलियां उठा रही थी और हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रही थी। वो कहाँ गई थी किसी को कुछ मालूम नहीं था।
बेसहारा और बेआसरा का कोई पुरसाने हाल नहीं था। 4 दिन बाद जैन घर लौटा। वो हमेशा की तरह रात के पहर ही वापस आया। इससे पहले कि घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखता, शम्मो ने उसे आवाज़ दी, छोटे साहब। उसकी आवाज़ सुनकर वो अनेक्सी की जानिब देखने लगा। साहब, आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, उसने बेबसी से हथेली मसलते कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। उसके कदम घर के अंदर जाने के बजाय अनेक्सी की जानिब उठ गए। शम्मो ने दरवाज़ा लॉक किया और उसे बेड पर बैठने का कहा। ये हुरैन का बेड है, उसने बताया तो वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। आपको उसके बारे में सब झूठ बताया गया है। वो वैसी नहीं थी जैसा आपको बताया गया। शामिर साहब उसे तंग करते थे। उसने ताया और ताई से शिकायत की, लेकिन उन दोनों ने उल्टा इसे सुना डाली और कहा कि वो इस घर का मर्द है, ऐसी बातें जेब नहीं देती। वो बेचारी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। मैंने खुद देखा था, वो बदतमीजी करता था। हुरैन उसकी मौजूदगी में दूर रहती थी। घर में सब जानते हैं, शामिर साहब क्लब, नशा, इन सब के आदी हैं और उनके लिए लड़कियां महज खेल हैं, टाइम पास। शम्मो ने आंसू साफ करते हुए आगे बात जारी की। वो जब से यहाँ आई है तब से नौकरों की तरह सलूक करते हैं, उसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। अगर वो इनकार करे तो उसे खाना भी देना बंद कर देते हैं। उसने हमेशा बासी खाना खाया है। उस बच्ची को कभी ताई ने ताज़ा खाना चखने तक नहीं दिया। अल्लाह ऐसे जालिम घर वाले किसी को ना दे, उसने सिसकी लेते हुए कहा तो वो उसे देखने लगा जैसे कोई हैरत से कोई अजूबा देखता है। कहाँ है हुरैन? उसने खड़े होते जिस दिल से पूछा था वही जानता था। उसे उसकी ताई ने घर से निकाल दिया। वो माँ बनने वाली है, वो रोती हुई बोली तो जैन का सर घूम गया। फिर उसे वो गुस्से से भरी रात याद आई जब उसने अपना हक वसूल किया था। उसने सर पर हाथ फेरा और सर झुकाकर वापस बैठ गया। मुझे हुरैन से मिलना है, प्लीज़ मुझे बताएं वो कहाँ है। मैं जानता हूँ वो बाकिरदार है, वो बच्चा मेरा है, उसने आंसू बहाते कहा। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने उस पर यकीन किया जो उसकी माँ उसे कहती थी। मैं नहीं बता सकती, हुरैन ने मना किया है, कहती है वो उसका बच्चा है, वो उसे पाल लेगी। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। अब बहुत हो गया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसने वही अल्फाज दोहरा दिए जो हुरैन ने कहे थे। मैं उसका शौहर हूँ शम्मो, उसने बेबसी से कहा। तो वो कहती, जिस शौहर ने कभी ना पूछा, बस जायज़ हक जता लिया, उससे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो नाउम्मीद होकर जी सकती है, वैसे भी उसे बस अपने बच्चे की परवाह है। शम्मो की बात सुनकर उसका सर फटने लगा। मुझे प्लीज़ बता दें वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, उसने इल्तिजा की थी। आपकी माँ ने उसके बच्चे को नाजायज़ कहा था और ये भी कि वो आपसे तलाक दिलवाएंगी, इसी वजह से वो आपसे नहीं मिलेगी। उसे डर है कि आप उसे तलाक दे देंगे। शम्मो ने उसका खौफ बताया तो वो उसकी जानिब आता हाथ जोड़ गया। आप प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दें, मैं खुद सब हैंडल कर लूँगा। उसकी बेबसी उसकी आंखों और अंदाज से साफ नजर आ रही थी। शम्मो ने उसे एड्रेस दे दिया और वो सीधा घर में जाने के बजाय गाड़ी लेकर उस पते पर पहुंचा। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। वो शम्मो की सास थी। हुरैन? उसने पूछा तो उन्होंने एक कमरे के जानिब इशारा किया। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा वाह था। वो सामने जायनुमाज पर बैठे दुआएं मांग रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसके सामने बैठा उसे देखे गया। उसकी मासूम भोली सी सूरत सामने थी और उसके चेहरे पर फैली पिलाहट देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस कदर अजियत में रही थी। जैन शाह ने गिल्टी गले के अंदर उतारी जो बार बार गले में अटक कर उसे परेशान कर रही थी। वो दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेर कर सामने देखने लगी तो हैरत से जैन शाह को देखा। उसने आगे बढ़कर हुरैन को पकड़कर गले से लगा लिया और उसकी इस हरकत पर हुरैन चौंक सी गई। आप? उसने हैरत से एक गले लगे पूछा। हाँ मैं, सॉरी, बहुत देर कर दी आने में, उसने हुरैन को थपकी देते कहा। आप प्लीज़ मुझे तलाक मत दीजिएगा, बस प्लीज़ मुझे ऐसा रहने दें, मैं सच में आपको तंग नहीं करूँगी, उसने रोते हुए डर के मारे उसकी शर्ट मुट्ठी में भेंच कर कहा। सच में
یہ ناجائز اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے، لیکن میں بے حیا نہیں ہوں۔ اس نے زین شاہ کو سنا ہی کب تھا، وہ بس خوف سے بولے جا رہی تھی۔ زین شاہ نے آنکھیں میچ کر اسے تھپکی دیتے سب کچھ سنے بنا کچھ کہے۔ پھر جب وہ سسکی بھرنے لگی اور خاموش ہوئی تو زین نے اس کا چہرہ آگے کی جانب کیا۔ میں اسے اپنی اولاد مانتا ہوں، تم میری بیوی ہو، اور نہ میں اور نہ کوئی اور تم پر الزام دے سکتا ہے۔ میں اب الزام دینے والی ہر زبان کھینچ لوں گا۔ بے فکر ہو، مجھے جب تک علم نہیں تھا تب تک تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ میں پرومس کرتا ہوں، سچ میں بہت خوشیاں دوں گا تمہیں، تمہارے سارے غم میرے ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ رونے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، جو سزا دو گی میری کوتاہی کی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں ہور، بس پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تمہارے قریب آنے کے بعد محسوس ہوا تھا میرا سکون تو تم میں ہے، اور میں اپنا کام جلدی ختم کرنے کی آنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تمہیں مکمل طرح سے حاصل کر سکوں، لیکن یہاں کر معلوم ہوا تم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ حورین نے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں تھک گئی ہوں، اس نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا تو وہ اسے سینے سے چمٹا کر خود بیٹھ گیا۔ وہ منٹوں میں سو گئی تھی۔ زین شاہ کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن اس نے حورین کی نیند خراب ہونے کے خیال سے خود کو ہلنے بھی نہ دیا۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ زین شاہ نے اسے کچھ دیر بعد اٹھا کر بیڈ پر ڈالا کہ بڑھتی رات کے ساتھ سردی میں شدت آ رہی تھی، اور خود اس کے پاس بیٹھا سوچ میں گم رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ زین شاہ اس گھر سے نکلا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ گھر پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھا۔ سب ہنسی مذاق کرتے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ زین شاہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے زور سے تالی بجائی۔ میری بیوی کو گھر سے نکال کر یہاں خوشی منائی جا رہی ہے؟ اس نے اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے پوچھا تو سب ساکت اور جامد ہوتے اس کا انداز دیکھنے لگے۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور اکھڑا ہوا تھا۔ وہ بد کردار تھی، تائی جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کے اس بیٹے کے کردار کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی اسے بد کردار کہہ کر گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس وقت آپ لوگ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہ میر کے لب بھینچ گئے، آنکھیں سرخ ہوئیں اور وہ تیزی سے اٹھا اور زین شاہ کو مارنے کے لیے لپکا، جب زین نے اسے پکڑ کر پیٹ ڈالا۔ میری بیوی پر اپنی گندی نظر رکھتا ہے، تیری بھابھی ہے نا وہ؟ اسے مارتے ہوئے زین شاہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ مجھے میری بیوی واپس چاہیے، اس نے دھاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ کہا۔ اس کو گھر سے نکال دیا۔ نہ جانے کس کی ناجائز اولاد تھی اس کی کوکھ میں، چچی نے تنفر سے کہا۔ آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں کی روزمرہ کی معمولات دیکھی ہیں؟ روز نئے لڑکے کے ساتھ گھومتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ میرال کو آپ میرے پیچھے لگا رہی تھی، میں اس جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری حورین باکردار ہے، اور جس بچے کو آپ ناجائز کہہ رہی ہیں وہ میری اولاد ہے۔ اور تمیز سے بات کریں، میں بھی بھول جاؤں گا کہ آپ سب میرے بڑے ہیں۔ اس نے سرد اور ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں کہا تو سب کے سب ساکت رہ گئے۔ میری بیوی تھی اور میں جو چاہے کروں، آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے فیصلہ کیسے کیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی گھر نہیں، اور کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ سب کے سب ڈرے ہوئے تھے۔ تایا اور چچا بھی اس کے سامنے کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے۔ باسی کھانا کھلاتے ہوئے ایک پل کو بھی ترس نہ آیا کہ وہ آپ لوگوں کا خون ہے۔ اس کے آنسو گال پر پھسل رہے تھے۔ میری بیوی پر اتنے ظلم کیے اور اسے ہی ظالم بنا کر پیش کرتے رہے۔ کیوں ماما کیوں؟ وہ دھاڑا۔ آج سے آپ لوگوں کا اور میرا رشتہ ختم۔ آپ لوگ اسے یہاں لائے، بیٹی بنانے کا وعدہ کیا، مرتے ہوئے سے جھوٹ کہا۔ میں یہاں کھڑا جھوٹ بالکل نہیں کہوں گا۔ میں اپنی بیوی پر اٹھنے والی ایک ایک انگلی کو توڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور
ऊपर सामान पैक करने चला गया। उसने शम्मो को बुलाया कि हुरैन का ज़रूरी सामान दे दे। उसने ऊपर से कहते कमरे में आकर बिना कुछ कहे बस सामान पैक किया था। वो आधे घंटे बाद बैग्स लेकर गाड़ी में डाल रहा था। आइंदा आप लोग हुरैन के साथ मेरी भी शक्ल नहीं देख पाएंगे। दुआ करें आपको उसकी आह ना लगे। उसने ये कहते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले वो अपने घर का इंतजाम करने गया। उसे उसके मुताबिक घर मिल गया था और फिर वो हुरैन की तरफ आया। वो सुबह उठकर समझ रही थी कि वो सब एक ख्वाब था। ज़ैन शाह वहां आया ही नहीं था, उसने ख्वाब में देखा था। हुरैन अभी दवा लेती सोच रही थी कि ज़ैन शाह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। आप? वो चौंक कर पूछने लगी। मतलब मुझे हर बार यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं ज़ैन शाह तुम्हारा शौहर हूं? उसने अबरू चढ़ाकर पूछा। आप रात में भी आए थे? वो उसे देखती पूछने लगी। हाँ, और तुमने मुझे प्यार भी किया था, याद नहीं तुम्हें? वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला तो वो ब्लश करने लगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने नफी की। अच्छा सामान बांध लो, हम अपने नए घर में जा रहे हैं, उसने कहते हुए हुरैन को खड़ा किया। नए घर? वो हैरान हुई। हाँ, नए घर, जहां मैं और तुम रहेंगे, उसने हुरैन को कमरे में लाते कहा। वो हैरान परेशान खड़ी थी। उसने इसी परेशानी में सामान पैक किया और चादर लेकर गाड़ी में आ बैठी। अम्मा ने दुआएं दी। हुरैन अभी तक ख्वाब के ज़ेरे असर थी। वो नए घर में पहुंचे तो वो बहुत खूबसूरत और छोटा सा था, लेकिन 3 कमरे और लाउंज, गार्डन पर मुश्तमिल। वो घर को हैरत से देखने लगी। ये हमारा घर है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, हमारा, उसने मुस्कुराकर बताया। उसने हुरैन को फ्रेश होने भेजा। वो सालों की बीमार लग रही थी और उसके आने के बाद वो खुद भी फ्रेश होने चला गया। रात से ख्वार फिर रहा था। हुरैन किचन में आई कि दोपहर के लिए कुछ बना ले। यार, मेरी बीवी किचन में खड़ी है, जल्दी भेजो। हुरैन ने चौंक कर उसे देखा तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। मेड आ रही है, तुम यहाँ आओ, मेरी खिदमत करो। वो उसे नासमझी से देखने लगी। यार कुछ बोलो ना, ऐसा लगता है मैं ही मियाँ और मैं ही बीवी हूं। उसकी बात सुनकर हुरैन ने कहा लगाया। गुड गर्ल, माय प्रिंसेस। उसके माथे पर लब रखते आगे बढ़ने की कोशिश की थी जब बेल बजी। कौन है मेरा दुश्मन? उसने हैरत से पूछा। मेड, उसने हंसते हुए बताया। ओ यस, इस दुश्मन को मैंने खुद दावत दी है, उसने सर हिलाते हुए कहा और बाहर की जानिब चला गया। उसे अपने साथ ले आया और काम समझाने का कहा तो वो हुरैन बताने लगी कि हम बस 2 हैं। वो काम समझाकर वापस आई तो ज़ैन शाह कमरे में बैठा लैपटॉप खोले काम कर रहा था। मैं अकेले काम कर सकती हूँ, उसने नरमी से हल्की आवाज में कहा। मैं नहीं चाहता, बस तुम आराम करो, ऑर्डर दो, मुझे अच्छी बीवियों की तरह। मुझसे लड़ाई करो, उसने मुस्कुराकर हुरैन को अपने पास बिठाया। वो अफसरदा हो गई। रात के डिनर के बाद वो कमरे में आई तो हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। उसने ज़ैन शाह को देखा तो वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। लेट्स डांस, उसने हथेली उसके आगे फैलाई। उसने ज़ैन शाह की हथेली थाम ली और उसके साथ मूव करने लगी। हुरैन हंसती हुई उसके साथ स्टेप कर रही थी। उसे जो समझ आ रहा था, वो गिरने लगती तो ज़ैन उसे बचा लेता। उसे यकीन था कि आगे भी जिंदगी में हर मोड़ पर ज़ैन शाह उसे ऐसे ही बचाएगा, उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, उसे मोहब्बत और इज्जत से रखेगा। उसने बोलना शुरू किया। कुछ दिन में तो ज़ैन शाह हैरत और मोहब्बत से उसे देखते, उसकी बातें सुनता और कभी कभी वो उसे देखता ही रहता और कहता, तुम मेरी कौन सी नेकी का सिला हो। उसने घर में बहुत सारी मशीनें लगवा दी थी। हुरैन का घर वो चेकअप रेगुलर करता था, उसकी सेहत का ख्याल रखता, फ्रूट्स उसे खुद खिलाता और उसके लिए जो हो सकता था ये करता। ये उन 5 सालों का ज़ाला था, वो एक दिन में पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हुरैन उसे देखते कभी रोने लगती कि वो इतनी मोहब्बत की हकदार कब से हो गई थी। ज़ैन शाह उसे मोहब्बत से बताता कि वो तो बहुत कुछ की हकदार है, लेकिन ज़ैन शाह उसे दे नहीं पा रहा था। उसके घर वालों ने बहुत बुलाया,
لیکن زین شاہ کا جواب ہوتا، میری بیوی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی، اب ہم اپنی پرائیویٹ لائف چاہتے ہیں۔ ہسپتال اس کا اپنا شروع ہو گیا تھا اور وہ حورین کو ہر 1 گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ حورین ہنس دیتی، جیسے 1 گھنٹہ پہلے تھی ویسی ہی ہوں، تو وہ مسکرا دیتا،